ये पावन पौड़ी भी जगत गुरु गुरु नानक साहब महाराज जी वालों उच्चारण की गई है। इस पावन पौड़ी के विच जगत गुरु गुरु नानक साहब महाराज जी ने सानू ये समझाने का यतन किया है कि ये बंदिया, जेकर तू रब तक अकाल पुरख तक पहुँचना चाहना है तो उस तक पहुँचने का रस्ता केड़ा है। जेकर ये रस्ता तू अपना लवें तो अकाल पुरख तक पहुँच सकता है। उस रस्ते बारे गुरु नानक साहब महाराज ने इस पौड़ी के बयान किया। तो इस पावन पौड़ी के विचार अखीरली पंक्ति तो आरंभ होगी। गुरु नानक साहब महाराज जी ने अखीरली पंक्ति फरमाया, जग जीवन दाता पाया। हम जग जीवन कौन है? जग जीवन किसी बंदे का नाम तो नहीं। जग जीवन, जग भाग जगत संसार, जगत नूं जीवन देने वाला ये कोई पीर, कोई फकीर, कोई बंदा नहीं है जिहड़ा कि दावा करे कि मैं जगत नूं जीवन दे रहा हूँ। नहीं, इत्थे अकाल पुरख की गल हो रही है। जग जीवन दाता जिहड़ा दाता दे रहा। अकाल पुरख ने सबना गुणा की दात दी हुई है। जपजी साहिब की बाणी में पातशाह जी ने फरमा दिता, मत विच रतन जवाहर माणिक जे एक गुर की सिख सही। सबना गुणा की दात अकाल पुरख ने दी हुई है। तो होर भी अनेकों दातां ने जिहड़ियां सानूं उस रबी सिस्टम हुक्म नियम के विच प्राप्त हो रही ने, जिन्हां दा असीं अंत नहीं पा सकते, जिन्हां की गिणती नहीं की जा सकती कि सानूं किन्नियां दातां उसके सिस्टम विच प्राप्त हो रही हैं। हुण गुरु नानक साहब महाराज ने फरमाया, जग जीवन दाता पाया। जगत नूं जो जीवन दे रहा है तो जो दाता दे रहा, कहते उस अकाल पुरख नूं मैं प्राप्त कर लिया, पा लिया, मैं उसके नाल सांझ पा ली है। कहने का भाव कि जो हुण गुरु मैनूं कहता है ना, जो रब जी मैनूं कहते हैं, मैं वही कुछ करता हूँ। जिस काम तो मैनूं रब जी ने अकाल पुरख ने वर्जिया है ना, कहते मैं काम नहीं करता। हुण गुरबाणी कहते कि दुद्धा न पढ़ो हाथ में होर न पूजो, मड़ा मसान ना जाई। जिस बंदे ने इस गुरबाणी के सिद्धांत को अपने जीवन में धारण कर लिया, समझो उस बंदे की सांझ जी अकाल पुरख के नाल पै गई है। उसने रब को प्राप्त करना शुरू कर दिता है। हुण गुरु नानक साहब महाराज जी कहते, जिवें मेरे गुरु कहता है ना, मैं अपने आप को गुरु के उपदेश के मुताबिक तोड़ना शुरू कर दिता है तो मेरी सांझ जी अकाल पुरख के नाल पै गई है। जग जीवन दाता पाया। हुण समाज में जेकर झात मार के वेखीए तो हर पंजाब के 10 किलोमीटर के उत्ते एक रागा जिहड़ा अपना घर बना के बैठा, जिहड़ा ये दावा करता है, जिसने अपने नाम के नाल ब्रह्म ज्ञानी, राजा, जोगी, साहिब, महाराज, संत ये लफ्ज जिहड़े लाए ने, तो इन्हां लफ्ज़ों की वरतों करके उन्होंने अपनी जिहड़े दुकानां ने, जिहड़े डेरे ने वो चलाए, तो अज भी लगातार चल रहे, क्योंकि साडे वर्गे लोग उत्थे जा रहे हैं। हुण गुरु नानक साहब महाराज जी ने तो जगत को जीवन देने वाले की गल की है, पर समाज के अनेकों लोग ने जिहड़े ये दावा करते हैं कि असीं रब की प्राप्ति कर रहे, असीं रब को पा लिया, साडे कोल आओ, असीं तुहानूं रब देंगे, असीं तुहानूं सुख देंगे, साडे कोल सारे सुख ने। हुण उन्होंने दावा जरूर किया, पर पातशाह जी कहते इन्हों ने रब को पाया नहीं, केवल ये जुबानी कलामी कह रहे हैं, सांझ नहीं पई इन्हां दी रब दे नाल। कहते ये झक मार रहे हैं, पातशाह झक मारनी आख्या, कहते रब नहीं पाया, जिन्ना मर्जी कह लें, क्योंकि हरेक बंदा अपने आप को वड्डा खवाना चाहता है कि मैं वड्डा हाँ, मैं वड्डा हाँ, मैं रब पा लिया, मैं रब को प्राप्त किया। पर पातशाह जी कहते नहीं, जेकर तो गुरु के उपदेश के मुताबिक चलना शुरू नहीं किया तो समझ लो तेरी सांझ है जी वो रब के नाल, अकाल पुरख के नाल नहीं है। हुण हरेक बंदा दावा तो जरूर करता है, पर किसी विरले ने अकाल पुरख के नाल सांझ पाई है। हुण इन्हां डेरेदारां ने जिन्होंने दुकानां खोलियां, इन्हां ने इन्हां लफ्ज़ों का महसूस किया, चाहे लफ्ज़ ब्रह्म ज्ञानी है, चाहे महाराज है, चाहे वह साहिब है, चाहे वह संत है, इन्हां लफ्ज़ों की वरतों करके इन्होंने अपने जो डेरे ने वो चला लए, तो लोग सुख की भाल की खातर इन्हां डेरियां दे विच जांदे भी ने। हुण हरेक बंदा अपने जीवन के सोचता है कि सुख हो गए, दुख मेरे जीवन के ना आवे।
ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ, ਐਸਾ ਜਗ ਦੇਖਿਆ ਜੁਆਰੀ, ਸਭ ਸੁੱਖ ਮੰਗੈ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਕੀ ਸੀ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਬੰਦਾ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਲੰਮਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਵਿਸਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਦਾ ਪਾਈ ਜਿੱਥੋਂ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਜਗ ਦੇਖਿਆ ਜੁਆਰੀ, ਸਭ ਸੁੱਖ ਮੰਗੈ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਸੁੱਖ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦਿਆਂਗੇ, ਸੁੱਖ ਦਿਆਂਗੇ, ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੇਖਣ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਵੇਖ ਲਈਏ ਦਾਵਾ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਨੂੰ ਸੱਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਲੋਕ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜਾ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਥਾਨਾਂ ਦੇ ਥਾਨ ਪਏ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਥਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਵੇ, ਪੈਂਟ ਕਮੀਜ਼ ਆ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਉਸ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤਰਜੀਹ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੋਣ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟ ਕੱਪੜੀਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣਾਈ। ਕਿਵੇਂ? ਟੀਵੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟੀਵੀਆਂ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਚਾਹੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਚਿੱਟ ਕੱਪੜੀਏ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਠੱਗ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਵਨ ਗੁਣ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਗੱਜ ਸਾਢੇ ਤੈਨ ਤੈ ਧੋਤੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਪਾਇਨ ਤੱਕ ਗਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਪ ਮਾਲੀਆਂ, ਲੁੱਟੇ ਹੱਥ ਨੇ ਬੱਗ, ਓਏ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਨਾ ਆਖੀਆਂ, ਬਾਨਾਰਸ ਕੇ ਠੱਗ ਐਸੇ ਸੰਤ ਨਾ ਮੋਕੋ ਭਾਵੇਂ, ਡਾਲਾ ਸੁਣ ਪੇਟਾ ਗਟਕਾਵੇਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਖੰਡੀ ਨੇ, ਠੱਗ ਨੇ ਤਾਂ ਠੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਾਲਾ ਫੜੀ ਗੁਰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਕਿ ਦਾਅਵਾ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ, ਹੱਥ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਵੀ ਗਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖ ਕੈ ਹੇਤ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਵਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਸੁਖ ਕੈ ਹੇਤ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਵਤ, ਸੇਵ ਕਰਤ ਜਨ ਜਨਨੀ। ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪਤਾ ਕੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਦੁਆਰਿਆਂ ਦੁਆਰ ਸੁਆਣ ਜਿਉਂ ਡੋਲਤ, ਨਾਮ ਸੁਧ ਰਾਮ ਭਜਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕ ਦਾ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਘਰੋਂ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਰ ਤੋਂ ਦਰ ਤੇ ਭਟਕਦਾ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਟੁੱਟੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਧਾਰਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਚਾਹੇ ਲੱਖ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਡੇਰੇਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕੀ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪਤਾ ਕੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਚਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮਰਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫਲਾਣੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਤਰਾ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਣੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਨੇ।
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੁੱਧਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਨਣੀ ਵੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਮੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਤ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਰਸਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਦੋ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੱਕ ਰੱਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਹੀ ਵਿਚੋਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਮੀਟ ਕੇ ਪਖੰਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਰੂਪ ਨਾ ਲੇਖ ਨਾ ਰੰਗ ਕਿਛ ਤ੍ਰਿੰਗ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਬਿਨ, ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬੋਲ ਬੱਚਾ ਤੁਝੇ ਕਿਆ ਚਾਹੀਏ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਤਥਾ ਅਸਤੂ ਦੇ ਤਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਰਨਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜੇਕਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਇਹ ਚਾਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਸਵਾਨੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਅੰਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਕੇਤਿ ਗਾਵਾਂ ਰਾਮ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ ਨਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰ ਪਿਆ ਸਮਝੋ ਉਸਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੋ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ।